ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज की टीम के विचों कुछ सज्जन मेरे नाल बैठे ने। आज जो विचार चर्चा का विषय है वो है भगती। इस दे केड़े रूप ने, भगती क्यों जरूरी आ, कि भगत साहबान या गुरु साहबान ने कोई भगती की है ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਦੇਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵੀਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀਰ ਬ੍ਰਹਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਲੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं जिहड़ा सवाल जिहड़ा मुढ़ला वीर नछत्तर सिंह जी दे कोलों पुछना चाहांगा कि जदों असीं भगती की गल करदे हां ते फिर सवाल ये पैदा हुंदा है कि भगती है जिहड़ी वो क्यों जरूरी है। सो वीर जी कृपा करके तुसीं इस सवाल ते जिहड़ा चानना पाओ कि भगती जिहड़ी है आम इंसान लई क्यों जरूरी है। देखो, जिवें समाज विच बहुत सारे काम काज असीं करदे हां जां विचरदे हां, जिथे असीं जिंदगी जीने का ढंग तरीका सानू बाणी ने दसिया, बाणी ने निजम सानू समझाया। जपजी साहब ने कहा भी बिन गुण कीते भगत ना होए। भगती गुणा दी और गुणा के धारनी होकर असीं जिंदगी जीव के और समाज नूं जिहड़ा चंगी सेहत दे सकते हैं। जिवें कि असीं एक वर्दी शरीर नूं कवर करने खातर वर्दी पाउने आ, कपड़ियां की जिहड़ी लोड़ है वो, जां स्कूलों की पढ़ाई जिहड़ी है साडे काम आउण वाली समाज विच विचरदे आ जिहड़े साडे जीवन च काम आउंदी है। इस तरीके नाल बाणी दे विचों गुरु साहब ने जिथे समाज विच जिंदगी जीउण दा ढंग तरीका दस्सिया ते जरूरी दस्सिया भी असीं बाणी विचों गुण लैके, बाणी विचों चंगी जीवन जाच लैके समाज विच विचर सकीए और वो गुणां दा धारनी समाज भी हो सके और साडे समाज विच वो जिहड़ियां कमियां जायज़ कह लो भी जिहड़ियां त्रुटियां ने वो हौली हौली बाणी दे राहीं इस समाज विचों दूर हो सकन। इस करके भगती जिहड़ी है वो एक इंसान लई बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, ये गल वक्री है कि भगती ने रंग वखरा वखरा अपने तरीके नाल धारण कर लिया, समाज के जीआं ने जां भगती के ढंग तरीके वखरे वखरे समाज विच आ गए। ये जरूरी है कि असीं गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की रोशनी अंदर, बाणी की रोशनी अंदर साडे समाज विच जिंदगी जीउण दा ढंग तरीका, साडी ज़मीर नूं जिउंदा रखण लई, साडी ज़मीर अंदर चंगे गुण पैदा करन लई बाणी दे विचों सानूं भगती दा ओट आसरा लेना चाहिए है। ठीक है कि जिवें एक इंसान दीयां सरीरक जरूरतां ने, इसे तरह मानसिक तौर पर जिहड़ी भगती है ये एक साडी जरूरत है। सो इस तो अगे मैं वीर ब्रह्मजीत सिंह जी दे कोलों ये जानना चाहांगा कि ये तो गल होगी कि भगती क्यों जरूरी है। भगती दे केड़े रूप ने जिहड़े बाकी मतां दे विच भी प्रचलित ने जां गुरबाणी अंदर सतगुरु जी ने उन्हां दा जिहड़ा जिक्र कीता है। वीर ब्रह्मजीत सिंह जी कृपा करके इस सवाल ते तुसीं जरा चानना पाओ कि केड़े रूप सतगुरु जी ने जिहड़े बाणी दे अंदर भगती दे वो बयान कीते ने। भगती बारे गल करदे हैं क्योंकि हिंदुस्तान अंदर जो गुरु नानक साहब महाराज की आमद होंदी है जी, भगती के वो रूप प्रचलित ने जिहड़े धर्म पहला जां मत हिंदुस्तान की धरती से स्थापित हो चुके हैं। उहदा जिक्र सतगुरु ने बाणी अंदर कीता। ठीक है, उहदे विच इस्लाम भी आया, हिंदू धर्म भी आया ते जोगियां दा मत जोग पंथ भी आया, जैन ते बुद्ध धर्म दीयां भी माड़ियां अजे परछाइयां जिहड़ियां सानूं बाकी बचियां सीगियां। ठीक है, सतगुरु ने उन्हां दे सारे कर्मां दा जिक्र कीता ते हैरानीजनक गल ये सी कि जिस भगती जां बंदगी दे कंसैप्ट नूं लैके दुनिया धर्म के खेतर च अगे चलती है, बहुते मतांतरां अंदर धर्म दीयां कीतियां जाण वालियां बाहरियां क्रियावां नूं जिहड़ा है वो असल च बंदगी का रूप समझिया गया। सतगुरु ने बाणी अंदर दा जिक्र कीता, वखरे मतांतरां अंदर भगती की मनी गई। मुसलमाना सिफत शरीयत पढ़ करें विचार, बंदे सेजे पावे विच बंदी देखण तो कीता। बिल्कुल सीधा जा गल कि असल दे विच इस्लाम दे विच जिहड़ा व्यक्ति शरअ दा पाबंद है, शरअ नूं मंनदा वा, शरअ दीयां पाबंदियां ते उसदी मर्यादा दे विच रहिंदा वा, निर्मल कर्म भावें होण या ना होण, जे शरअ दी पाबंदियां मंनदा वा, आजान है, नमाज है, उसते वजू भी अदा करना, जितनियां भी उसदियां पाबंदियां ने, उसते ज़कात देना है, नमाज अदा करन तो बाद
होर जो कुछ भी है, जे उसने हज करने वास्ते जाना इत्यादि जितनियां भी पाबंदियां शरअ दियां ने जी जे उसनु ਮੰਨਦਾ ਵਾ इस्लाम ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ठीक है ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਮੈ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰ ਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ ਸਿਰ ਪੂਜਸ ਬਗੋ ਸਮਾਦਨ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰਨ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਰ ਵਿਚਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਰੱਥ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਰਵਾਇਆ, ਬੋੜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮਰੇ, ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਵਾਤ ਆਰਿਥ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿਰਵਾਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਮਰਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋਗੀ ਸ਼ੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਟਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਗ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਤਿੰਨ ਮਤ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਮਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੈਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਮਤ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਕੋ ਹਾਏ ਪੀਐ ਮਲਵਾਣੇ ਝੂਠਾ ਮਨ ਮਨ ਖਾਹੀ ਖੋਲ ਫਦੀਹਤ ਮੂਹ ਲੈਣ ਪੜਾਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਸੰਗਾਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਰੰਭਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਭਗਤੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਤੱਕ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖੌਤੀ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਅੰਗਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਲੇ ਕਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੱਸੇ ਉਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਣੀ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਢਾਟੀ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੁੱਲ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ
ਕਥਨੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 26 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 26 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਬਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 26 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਟ ਵਹੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਡਾ ਵਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 1656 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜੇ, ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ 1675 ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਕਾਲੇ 26 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ 26 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਵਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੋਰੇ ਨਵਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਨਣਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕੇਸ ਕਿੰਨੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਾਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਨ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਭ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਮਾਲਾ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਗਨ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸ਼ਣ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਘੜਤ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੱਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ 1% ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਰੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਂ ਨੇ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤਸੂ ਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਇਹ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਘੜਤ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਗੱਲ।